દીકરાનો ભાવ પુત્ર ભાવ મટી અને પ્રભુ ભાવ પ્રગટ થયો એટલે માં યશોદાએ બે હાથ જોડ્યા. ભગવાન મનમાં ને મનમાં બોલ્યા છે, સારા મજા ચોપટ હો ગયા સારા. માના હાથનો માર ખાવા માટે તો મેં લીલા કરી હતી, પણ માએ તો મને બે હાથ જોડી દીધા. ભગવાન કહે છે, માં જો મને ભગવાન માની દેશે ને તો મને માનો પ્રેમ નહીં મળે. એટલે ભગવાને વળી પાછી માયાની ચાદર માં ઉપર એવી ઓઢાડી દીધી, એવી ઓઢાડી દીધી. ફરી પાછો પુત્ર ભાવ થાય. અને આ જગતમાં માયા ત્રણ પ્રકારની છે. ત્રણ પ્રકારની માયા છે આ જગતમાં. એક માયા સ્વજન મોહિની માયા, બીજી વિમુખજન મોહિની માયા અને ત્રીજી સ્વમોહિની માયા. આ ત્રણ પ્રકારની માયા છે. એ ત્રણ પ્રકારની માયામાં સ્વજન મોહિની માયા એટલે જે ભગવાનના ભક્તો છે એ ભગવાનના સ્વજનો છે. ભગવાનના ભક્તો એ ભગવાનના સ્વજનો છે. જેને ભગવાનની અંદર માયા થઈ છે એ સ્વજન મોહિની માયા. ભગવાનથી જે વિમુખ થયો, ભગવાનની પૂજા નથી કરતો, ભગવાન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, એ વિમુખજન મોહિની માયા. અને છેલ્લે સ્વમોહિની માયા. સ્વ કહેતા ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ. કૃષ્ણને જેની અંદર માયા લાગી, ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં મોહ પામ્યા છે. શેમાં? તો કહે છે વૃષભાનુજા એ દુલારી, એ બરસાના વાળી, પ્રેમની અવિરત ધારા એ રાધા. રાધાની અંદર ભગવાન મોહ પામ્યા છે. કારણ કે રાધાને આધીન થઈને ભગવાન રહે છે. રાધિકા જેમ કહે એમ ભગવાન કર્યા કરે. ભગવાન રાધિકાને જેમ રાધિકા કહે એમ ભગવાન કર્યા કરે. કોઈ કવિએ તો બહુ સુંદર કીધું છે, રાધે તું બડી ભાગિની, તુને કોન તપસ્યા कीन, तीन लोक तारन तरन सो तुम्हारे अधीन, तीन लोक तारन तरन सो तुम्हारे अधीन. રાધા તેવી કઈ તપશ્ચર્યા કરી કે ત્રણ લોકનો અધિપતિ તારે આધીન થઈને રહે છે. જો કે સુખદેવજી મહારાજે તો રાધાને પણ એક ગોપી જ કીધી છે, પણ પ્રેમા ગોપી. અને પ્રેમા ગોપી એટલે એકમાત્ર ભક્તિ ગોપી એટલે કૃષ્ણ, એ રાધિકા. પ્રેમની અવિરત ધારા. એટલે રાધા યાદ આવે, રાધાનું પાત્ર યાદ આવ્યું. સુખદેવજી મહારાજે રાધાનો પ્રવેશ કરાવ્યો એટલે મને એક પદ કહેવું ગમે છે, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे. रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे. रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे. मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे. श्री राधे.
जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी बिंद्रावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी बिंद्रावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे रजधानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे रस से भरोरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी तो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे बने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे जय हो। श्री राधे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कोटि न रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार कोटि न रूप धरे मन मोहन तऊ न आवे पार कोटि न रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार कोटि न रूप धरे मन मोहन तऊ न आवे पार रूप रंग की छबीली पटरानी लागे पटरानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे रस से भरोरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे श्री राधे भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना
ભાવે મન માખણ મિશ્રી અગના કોઈ મીઠાઈ મારી જીવડિયાને ભાવે રાધા નામ મલાઈ 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 વૃષભાનું કિલા લે તો ગુડધાની લાગે ગુડધાની લાગે મને કારો કારો યમુના જીરો પાણી લાગે રસ से भरोरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पाणी लागे मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे हरि बोल राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम राधा राधा नाम रटत है जैन आठो याम राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम राधा राधा नाम रटत है जैन आठो याम तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे सुखदेव जी महाराज राधा ने एक गोपी बतावी सुखदेव जी महाराजे परीक्षित ने कथा कही बतावी फरीवार मां यशोदा ने पुनः पुत्र भाव प्रगट थयो
એક વખતના સમયે નંદ બાબા યશોદા બેવ ઓસરીના કોરે બેઠા છે અને ભગવાન બાલકૃષ્ણ ત્યાં આંગણામાં રમે છે. યશોદાએ વાત કરી, નંદરાય, હમણાંથી મેં લાલાના મોઢાની અંદર 2 વખત કેટલા સૂર્યો, કેટલા ચંદ્ર, કેટલી નદીઓ, કેટલા તારાઓ, આવું બધું જોયું મેં. નંદ બાબા કહે છે, અરે યશોદા, આવું કશું ના હોય, આ તો તને માત્ર એવો વહેમ થયો છે. અરે ના નંદરાય, મેં મારી આંખે જોયું, વહેમ નથી, સત્ય વાત છે. મેં 2 વખત લાલાના મોઢાની અંદર આ સૂર્યો, આ ચંદ્ર, આ તારાઓ, આ નદીઓ કેટલું જોયું મેં. 2-3 વખતમાં યશોદાએ દાવો કર્યો ને એટલે નંદ બાબાએ જરાક માં યશોદાની વાત હાસ્યમાં કાઢી, મજાકમાં કરીને કે છે, યશોદા, આવું કઈ ન હોય, આ તો 65 થી 70 વર્ષ થાય ને પછી આવા જ ભ્રમ થાય, આવું જ દેખાય. આવું કહીએ ને નંદ બાબા હસ્યા છે જરા. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ ત્યાં બેઠા છે. ભગવાન કહે છે, બાબા તમે મારી માની મજાક કરી, કઈ વાંધો નહીં, કાલ સવારે તમારો વારો છે. હવે મારી માની વાત ની ઉડાડ નાખી, કઈ વાંધો નહીં, કાલ તમારો વારો. સવારમાં સૂર્ય ઉદય થયો અને નંદ બાબા ભગવાન શાલિગ્રામની પૂજા કરવા બેસે છે. તમામ સામગ્રીઓ તૈયાર કરી એક ત્રાંબાના પાત્રમાં ભગવાન શાલિગ્રામ પધરાવ્યા અને શાલિગ્રામ ભગવાનને ચડાવવા માટે થઈ અને નંદ બાબા તુલસી પત્રો લેવા ગયા. એ અર્થમાં ભગવાન ત્યાં આવી અને મોઢું ફૂલાઈને બેસી ગયા. નંદ બાબા આવ્યા, બધું જુએ, બધી સામગ્રી એમનેમ છે, કનૈયો કાંઈ એડો નહીં, બહુ નવાઈની વાત છે. પણ જ્યાં પૂજા કરવા બહેન, જ્યાં પાત્ર ઓરું લેવા જાય ત્યાં પાત્રની અંદર શાલિગ્રામ ન મળે, શાલિગ્રામ જ નથી. ભગવાનની બાજુમાં બેઠા પૂછ્યું, કનૈયા, લાલા, શાલિગ્રામ ક્યાં ગયા? ભગવાન કે મને શું ખબર. મોઢું ભગવાન ફૂલાવીને બેઠા હતા એટલે નંદ બાબાને એમ કે મોઢામાં છે. કનૈયા, તે મોઢામાં મૂક્યા છે? ભગવાન ના પાડી, નહીં, મેં નહીં. બાબા કહે છે, મોઢું જોવા દે. ભગવાન મોઢું ના ખોલે. બાબાએ પ્રાણે કીધું અને એ સમય ભગવાને મોઢું ખોલ્યું. જ્યાં બાબા જોવા ગયા શાલિગ્રામ ન મળ્યા. જેવા દર્શનમાં યશોદાને કરાવ્યા એવા જ દર્શન બાબા નંદને પણ કરાવ્યા. નંદ બાબા આશ્ચર્યચકિત બન્યા, હું શું જોઈ રહ્યો છું? મારા દીકરાના મોઢામાં આટલા સૂર્યો, આટલા ચંદ્રો. યશોદા કહેતા હતા, વાત સાચી છે હો. વિસ્મય પામી ગયા. સાંજના સમયે વળી પાછા આંગણામાં બેઠા છે ને, નંદરાયે કીધું, યશોદા, તમે પેલી વાત કરતા હતા ને સાચી છે હો. યશોદા કે કઈ વાત નંદરાય? અરે તમે નહોતા કહેતા કનૈયાના મોઢામાં સૂર્ય, ચંદ્ર, નદી આ બધું દેખાય છે? આ તો મેં જોયું. યશોદા કહે છે, એવું કાંઈ ન હોય. અરે હા હા યશોદા, મેં જોયું ને પણ આજે. અને ત્યારે યશોદા કહે છે, નંદરાય, એવું કાંઈ ન હોય, પણ 80 વર્ષના થાય ને એટલે એવા ભ્રમ જ થાય. હા, હું વટક વાળ લીધું તરત. અને બેનો જ્યાં સુધી કઈ ન દે ને ત્યાં સુધી એને ઓલો ઉફાણો ચડ્યા કરે. નથી કહેતા ઘણી વખત આપણે એને રોઈ લેવા દો એટલે હમણાં શાંત થઈ જાય. એટલે એને જે અંદર ભર્યું હોય ને કાઢી નાખે ને પછી એને નિરાશ થાય, બળાપો નીકળી જાય. કોકને કહી દે ને ત્યાં સુધી એને જમવું ન ભાવે. વટક તો વાળવું જ પડે. ફરી પાછો એ પુત્ર ભાવ થયો માં યશોદાને. અને નંદ ને યશોદા તો સાહેબ, આ તો પૂર્વ જન્મની કમાણી છે કે જેને લઈ અને આ જન્મે બ્રહ્મ એની ઘરે દીકરો બનીને આવ્યો છે. ભાગવતની અંદર લખ્યું છે, યશોદા અને નંદરાય જ્ઞાજન્મમાં શું હતા? તો એમાં કહે છે કે પૂર્વ જન્મની અંદર દ્રોણ નામના વસુ અને એની ધરા નામની પત્ની હતા. જ્ઞાજન્મમાં વસુ અને ધરા નામની પત્ની હતા. એમણે એ જન્મની અંદર ગાયની સેવા કરીને, એટલે ગાયોની સેવાને લઈ અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને કહે છે કે તમે ગાયોની સેવા કરી છે માટે હું તમારે ત્યાં હવે દીકરો બનીને આવીશ. અને ભગવાન 11 વર્ષ સુધી નંદ અને યશોદાના આંગણાની અંદર રમ્યા છે. ભગવાન ગયા જન્મની કમાણી હતી. આ જન્મમાં સારા કામ કર્યા છે તો આવતા જન્મમાં સારું કામ એક આવશે, આડું આવશે. અને આપણે નથી કહેતા કે અમારા ગવઢિયાના પુણ્ય આડા આવ્યા. આપણે ક્યાંક અકસ્માત થાય અને બચી જાય અને આપણને કઈ થાય નહીં, ગાડી આખી કૂચો થઈ જાય એટલે આપણે શું કહીએ, આ તો અમારા ગવઢિયાના પુણ્ય હતા ને એટલે આડા આવ્યા. હજી સુધીમાં મેં નથી સાંભળ્યું ગવઢિયાના 5 લાખ રૂપિયા આડા આવ્યા.
ગવઢિયાના પુણ્ય આડે આવે. આપણને જો આપણા ગવઢિયાના પુણ્ય આડે આવતા હોય તો આપણા છોકરાને આપણે કોક દી તો ગવઢા બનવાના જ ને. તો આપણે એના ગઢિયા બનશું ત્યારે શું કહેશે? અમારા દાદાના માવા આડા આવ્યા એમ, અમારા દાદાની બીડીઓ આડી આવી. કેમ? તો કે 4 ભાઈ પી પીને બિચારા હાવ ગળી ગયા. છોકરાઓને કઈક બોલવાનું આમ આમ અનુકૂળતા આવે ને એવું જીવન જીવીને જાજો. છોકરાઓને આપણે કરેલા કર્મો કઈક છોકરા ક્યાંક યાદ કરી શકે ને એવું કર્મ કરજો બાપ. ગ્યાજરમની કમાણીને લઈ અને દ્રોણ નામના વસુ અને ધરા નામની પત્ની ગાયોની સેવાને લઈ અને આ જન્મની અંદર નંદ અને યશોદા બિના અને ભગવાન સ્વયં એમના ઘરે પધાર્યા છે. ગાયોની સેવાથી ભગવાન બહુ રાજી થાય છે. અને આમ પણ હું પણ કહું, તમે ગાયોની સેવા કરો, ગાયોની પૂજા કરો. આપણે એમ કહીએ છીએ 33 કરોડ દેવતા. આપણા હિન્દુ ધર્મમાં ગાયનું બહુ મહત્વ છે. પણ કરુણા એ છે, આપણે એમ કઈ ગાય માતાને પાછા એમ કે રેઢિયા. બહુ મોટી કરુણા છે. તેત્રીસ કરોડ દેવતાઓની પૂજા કરવા માટે થઈ અને 33 કરોડ દિવસ આપણે કદાચ આપણા ભાગ્યમાં હોય ન હોય કોને ખબર. આ બધાય ભગવાનની પૂજા આપણે ન કરી શકીએ, પણ એક ગાયની પૂજા કરો એટલે બધા ભગવાનની પૂજા આવી ગઈ. કારણ 33 કોટી દેવતાઓ એક ગાયના શરીરમાં વાસ કરે છે, માટે એક ગાયની પૂજા કરવી. ગાયનું છાણ આપણે ત્યાં એટલું અગત્યનું છે. ગૌમૂત્રની એટલી પવિત્રતા છે આપણે ત્યાં. કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરૂઆત થાય એટલે પેલા ગાયના છાણનું લીપણ થાય, ગૌમૂત્રને છંટકાવ કરવામાં આવે. ગાયનું બહુ મહત્વ છે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં. ગાયોની સેવા કરી અને નંદ અને યશોદાને ઘરે ભગવાન સ્વયં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ આવીને રહ્યા છે.